Welcome back, my dear students. Today we will discuss about some more aspects regarding this spectrophotometric analysis. In the previous class, we have already discussed about the theory of spectrophotometry. Another intensity of the intensity of the incident radiation can be considered as the sum of intensity of transmitted radiations, intensity of reflected radiations, as well as intensity of the absorbed radiation. അതുപോലെ തന്നെ we find out we discussed about Lambert's law, which shows the relationship between intensity of transmitted light with the thickness of the medium. Okay, T ആണ് ഇവിടെ thickness-നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, intensity of transmitted light with the thickness of the medium. In today's class, we will discuss about some other important information that governs spectrophotometric analysis. The relationship between the concentration of an absorbing species and the extent of absorption was formulated by Beer in 1859. So, in 1859 എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്തിനേയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ലാംബേർട്സ് ലോയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പും, ദാറ്റ് ഈസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം, അത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ലോ കൊണ്ടുവന്നത്? ബിയർ ലാംബർട്ട് ലോ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ what does this Beer-Lambert law state? It states that when a beam of monochromatic radiation of a suitable frequency passes through a solution, the intensity of the radiation emerges from the solution decreases exponentially with increase in the thickness of the medium and the concentration of the absorbing medium. Okay, increases with the thickness of the medium എന്ന് പറയുന്നത് ലാംബർട്സ് ലോയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതും, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ്? ബിയർ ലോയിൽ നിന്നും വന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിയർ ലാംബർട്ട് ലോ കൊണ്ടുവന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? But that is when a beam of monochromatic radiation of a suitable frequency passes through a solution, the intensity of the transmitted light decreases exponentially. Decreases. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ? ഈ ഒരു ടേം, that is decreases എന്നുള്ള ടേം. Okay, decreases exponentially with increase in the thickness of the medium and the concentration of the absorbing medium. Now let's see the mathematical formulation of Beer-Lambert's law. If I0 is the intensity of the incident radiation and IT is the intensity of transmitted beam and IA is the intensity of the light absorbed, then we can write intensity of light absorbed is equal to I0 minus IT. Okay, now mathematically we can represent Beer-Lambert's law as like this, that is di by I is proportional to minus C into dx. Here I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? I എന്ന് പറയുന്നത് is intensity of radiation, beam of radiation ആണ് I എന്ന് പറയുന്നത്. dI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? dx എന്നുള്ള പാത്ത് ലെങ്ത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് dI കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ds തിക്നെസ്സിലൂടെയുള്ള തിക്നെസ് മീഡിയത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ
നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി ഡീവിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആണ് DI എന്ന് പറയുന്നത്. And C represents the concentration of the solution under consideration. Okay, ഇനി what is meant by intensity? നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഓർത്തോണം. Intensity എന്ന് പറയുന്നത് it is the number of radiations falling per unit area per unit time. Per unit ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so mathematically we can represent Beer-Lambert's law as dI by I is proportional to minus C into dx. Then ഇവിടെ ഒരു സംശയം തോന്നാം, എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു? Because the term, this factor decreases exponentially. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഡിക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. Okay, the minus sign is introduced because there is reduction in intensity. Now we can integrate it. അല്ലേ, തിക്നെസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ now ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി അവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ടുവരാം, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓൺ ഇന്റഗ്രേഷൻ what we will get is ln I by I0 is equal to 2.303 log I by I0, which is equal to minus alpha into B into C. What is ln I by I0? This is logarithm in terms of to the base e. അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് 10ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു by multiplying with it with 2.303. Okay, this is equal to ഈ ഒരു ടേമിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബി സി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ലോഗ് ഐ ബൈ I0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അബ്സോർബൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഐ ബൈ I0 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, എപ്സിലോൺ ബി ഇൻറ്റു സി. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എപ്സിലോൺ? എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Epsilon is alpha divided by 2.303. Epsilon is alpha divided by 2.303, which is also known as absorption coefficient or extinction coefficient of the absorbing medium. Clear ആയല്ലോ? ഇനി it is, and this absorption coefficient or extinction coefficient is a characteristic of the solute under study. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് എപ്സിലോൺ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ ഈ ടേംസും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അബ്സോർപ്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തിനേയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ യൂസ്ഡ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, if the concentration C is expressed in mole per dm cube and a path length B in centimeter, then epsilon is referred to as molar absorption coefficient or molar extinction coefficient. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്സിലോണിന്റെ പിന്നെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ? dm cube per mole per centimeter എന്നുള്ള dm cube per mole per centimeter ആയിരിക്കും എന്താ മോളാർ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ പിന്നെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ലോഗ് I by I0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? I by I0 എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but transmitted. ക്യാപിറ്റൽ T നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Therefore we can also write absorbance A is equal to minus log T. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് T എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം? I by I0 ആയതുകൊണ്ട്. Okay, now T is equal to 10 raised to minus A, that is equal to 10 raised to minus epsilon BC. Now this graph represents the value of transmittance against concentration and
വാല്യൂ ഓഫ് അബ്സോർബൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്ലോട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. Here we will get a straight line passing through the origin. Okay, so it is, this plot is more convenient to interpret the correlation between absorbance and concentration than the plot of T versus C. So modern spectroscopic technique ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. ബിയർ ലാംബർട്ട്സ് ലോയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ്. മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത്, മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. The law governs the absorption behavior of dilute solutions only. Okay, ഇത് നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസിനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോക്കുക, ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ഇവിടെ വന്നൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും. നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർബൻസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയറിറ്റി കാണിച്ചാലും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരും, അല്ലെ? തിക്കായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. തിക്നെസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ എനർജി ലെവല് മറ്റേ ആളുടെ എനർജി ലെവലുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, അവർക്കൊരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ, എനർജി ലെവലില് ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവർക്ക് അബ്സോർബിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മറ്റൊരു റീസൺ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിന്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനില് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. At higher concentration, the refractive index of the solution under consideration also changes. These are the two reasons that are responsible for the deviation from the linearity. Okay. Now, the third important limitation is the temperature of the system. The temperature of the system should not vary to a large extent. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബിയർ-ലാംബർട്ട്സ് ലോ. Now let's see the applications of spectrophotometry. The major applications are these. First one is the identification of chemical substance. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് കാണും, അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വേവ് ലെങ്ത് കാണും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ യൂസിങ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി. കാരണം എന്താ, മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിയിൽ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും, മോണോക്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കാണും. Then we can use it for multi-component analysis. Multi-component analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ സാമ്പിൾ എടുക്കാം. വാട്ടർ സാമ്പിളിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കമ്പോണൻസ്, മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രമേ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓരോ എലമെന്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ അനലൈസ് മൾട്ടി കമ്പോണൻസ്, അല്ലെ? വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. Then it is also applicable for the preparation of samples for spectrophotometric analysis. It is also useful for spectrophotometric titrations. Okay, titrations use ചെയ്യാം. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാംഗനീസിന്റെ, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന് നമ്മളത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? കളർ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തെ അർത്ഥം എന്താ, അതിന്റെ അബ്സോർബൻസ് വ്യത്യാസം വരുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി. Okay, now let's wind up our session here.
So thank you for listening. Hope you should have a wonderful